Hello everyone, welcome back to Suksham Ma'am ki classes. Hope you all are doing great and preparing well for your term 1 examination. Today I am going to solve class 8 social science practice questions for term 1 by PSEB. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ practice questions ਦੀ sheets ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ solve ਕਰਕੇ upload ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ description 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ playlist class 10 social science 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। सो आज का चैप्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाबी मीडियम वाले अगे स्क्रॉल कर लें बिकॉज पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले नहीं सॉल्व करांगी पीडीएफ सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 is the president of India is an integral part of a parliament. The judges of Supreme Court are appointed by him. Which of the following does he keeps in mind while making an appointment? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਟ arbitrarily ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਐਕਟ ਲਾਈਕ दैट। सेकेंड, द प्रेजिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑन मैरिट्स की मैरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होंगी है वो किन्ने लायक ने उस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाना चाहिए है, एक चीज माइंड च रखनी है। थर्ड, द प्रेजिडेंट कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। उस टाइम ते जो सुप्रीम कोर्ट दा चीफ जस्टिस होएगा प्रेजिडेंट ओनू कंसल्ट करता है अपॉइंटमेंट दे टाइम दे विच। आंसर इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। ए तीनों चीज़ां ओनू दिमाग च रखनियां जरूरी है किनू प्रेजिडेंट साहब नू। Next is the president has the highest rank in India. He has also been given some powers by the constitution. Which of the following judicial powers does he have? ਹੁਣ ਜੋ president ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ highest rank ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ powers ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ as per our constitution says. ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ judicial power ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। Options are option 1, the president can pardon any criminal. जो प्रेजिडेंट होंदा है वो किसी भी क्रिमिनल ਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। द प्रेजिडेंट कैन रिड्यूस द सेंटेंस अवॉर्डेड टू अ क्रिमिनल। जो प्रेजिडेंट है वो एक क्रिमिनल ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। D, the death sentence of a criminal can be commuted to life imprisonment by him ਕਿ प्रेजिडेंट ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Fourth all of the above and the answer is fourth all of the above। तीनों चीज़ों को कर सकता है। Next, according to the given map of India, which state has the largest number of Lok Sabha seats in India? ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਸ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ 80 31 ਇੱਥੇ ਹੈ which is ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ 3rd। गोवा is the smallest state in India. गोवा सब तो छोटी स्टेट है इंडिया दी। How many Lok Sabha and Rajya Sabha seats are there in Goa? Tell me by looking at the map given above. ਹੁਣ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। This is Goa and it's 2-1. So option 3rd. What is the minimum age to become a member of Lok Sabha? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Option 1, 25 years. How many members of Lok Sabha are fixed by the 31st Amendment in 1973? Sorry, ਹੁਣ 1973 ਦੀ ਜੋ amendment ਸੀ 31st Amendment ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਫਿਕਸਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? Option answer is option 2, 545. The real head of the country is the Prime Minister. Can you tell me who is the nominal head of the country? ਹੁਣ ਜੋ ਸੱਚੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ कंट्री ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ दैट ਜੋ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੂ ਕਮਸ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਪਸ਼ਨ 4th। ਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਲੈਕਟ ਅ ਸਰਪੰਚ ਹੂ ਇਲੈਕਟਸ ਦ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਂਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਯੋਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ 3rd, ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। Next is remuneration is fixed for each work such as teacher's salary, doctor's salary, etc. Can you tell how much does the Indian president get as salary per month? इत्थे president की salary पूछी जा रही है। So latest it's 1,50,000 जो latest इस वक्त update the accordingly है। It may or may not differ from your book. You can confirm it from your teacher. But still जे book च भी आई है तो well and good, but latest जो है वो है। Next is the Prime Minister is the head of the cabinet and the leader of the Lok Sabha. Can you tell
which of the following is not the power of the prime minister? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ prime minister ਦੀ ਕਿਹੜੀ power ਨਹੀਂ ਹੈ? मैं सीधा आंसर दसांगी because जे I am explaining you the questions, right? The video बहुत long हो जाएगी जे मैं options भी read करांगी. So the answer is advises the president. Prime minister कदे भी president ਨੂੰ advice ਦਿੰਦਾ नहीं है, ਉਹ president को advice ਲੈਂਦਾ है. ठीक है? So option 1, this is not the power of the prime minister. Next, who presides over the office of the president in case of illness or absence of the president? ਹੁਣ president है, इंसान बीमार हो सकता है, unavailable हो सकता है, उस time ते कौन president की जगह act करेगा? बहुत easy है, that's option 1, vice president. Dear students, every year the budget is passed. हर साल budget pass किया जाता है. The budget is a money bill. पैसे ना relate करता bill ਹੁੰਦਾ है. Can you tell in which house does it appears? ਹੁਣ budget ਕਿਹੜੇ house ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? appear ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? That's option 2, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. Dear students, Lok Sabha and Rajya Sabha are the two chambers of Indian Parliament. Indian Parliament ਦੇ ਦੋ chambers ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ. Can you tell which of these is a permanent chamber? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ permanent chamber ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? And your answer is option 1, Rajya Sabha is permanent. It is the responsibility of the judiciary to protect the laws passed by the legislature. Who appoints the judge of Supreme Court and High Court? ਹੁਣ ਕੌਣ appoint ਕਰਦਾ ਹੈ Supreme Court ਤੇ High Court ਦੇ judges ਨੂੰ? ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ question ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ president ਦੀ power ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ. So option 2, president. Next is, dear children, the Indian president is elected by a special electoral college. Who among the following are included in the electoral college? जो प्रेसिडेंट ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? Option 4, elected members of Lok Sabha, elected members of Rajya Sabha, elected members of state legislative assemblies. The functions of the union executive is to enforce laws in the country. ਹੁਣ ਜੋ union executive ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ law ਨੂੰ enforce ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ. Who among the following includes who among the following are included included in the union executive? ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ include ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ union executive ਵਿੱਚ? ਬਟ ਹੋਵੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ. ਹੁਣ ਜੋ president ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ right ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, and also that. ਤਾਂ ਜੇ law and order ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ president ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? So option 1, president. 17th, the person shown in the picture is the president of India. What is his name? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ. Who is he? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ. Next, the Constitution of India gives all powers to the real head of state. Who is the real head of our country? Now, ਜੋ constitution ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ real power ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? state ਦੇ head ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Now, who is the real head of the country? It's option 1, prime minister. Prime minister ਤੋਂ ਬਾਅਦ president ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Laws related to the country are made in the building. What is shown in the given picture? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ building ਹੈ? ਇਸ building ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ laws ਜੋ country ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ country ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. That's option 4, parliament ਹੈ. Question ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ building 'ਚ law ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, picture ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ. What is the minimum age to become the president of India? India ਦਾ president ਬਣਨ ਲਈ minimum age ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? Option 3, 35 years. Who approved the bill to become law in the parliament? Parliament 'ਚ ਕੌਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ law ਬਣ ਜਾਏ? That's option 2, president. What kind of emergency is declared by the president if he receives a report from a state governor that the government in the state cannot be carried on in accordance with the constitution? ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ state ਦੀ ਜੋ government ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਜਨ ਕੋਈ ਵੀ problems ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜੋ state ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ president ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ according to constitution ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ time 'ਚ president ਕਿਹੜੀ emergency ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ easy ਹੈ, national emergency. Option 2. Next is, water dispute is going on between Punjab and Haryana. In which court can a case of dispute between two such states can be tried directly? ਹੁਣ at present ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਜੋ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? And your answer is option 4, Supreme Court.
A person has been sentenced to death in a murder case. एक बंदे ने मर्डर करता है, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ death ਦੀ, hang till death ਦੀ. Who has the power to grant pardon or reduce the sentence rewarded to him? ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. Who has this power? बहुत ईजी आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रेसिडेंट. Who elects the member of Rajya Sabha? राज्य सभा दे members कौन elect करते ने? ऑप्शन सेकंड, members of state legislative assemblies and union territories. Next is 26th. Dear students, what is the minimum age to become a member of Rajya Sabha? Rajya Sabha ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ minimum age ਕਿਹੜੀ decide ਹੋਈ ਹੈ? That's option second, 30 years. The speaker conducts the proceeding in the Lok Sabha. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ proceeding ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ speaker conduct ਕਰਦਾ ਹੈ. Who presides over Rajya Sabha and conducts its proceeding? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪ 'ਚ? ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀਡੀਐਫ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਨਾਓ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ. Let's start solving it in Punjabi medium. Being a student of English medium, I may pronounce some words wrong, so pardon me for that in advance. ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 4, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ. ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚਮ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 4, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ. ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ 80 31 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ 3rd. ਗੋਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ. ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ? ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ. ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ 'ਚ, 2 1, ਆਪਸ਼ਨ 3rd. ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ A, 25 ਸਾਲ. 6th ਹੈ 1973 ਵਿੱਚ 31st ਸ਼ੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ, 545. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 4, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਨੈਕਸਟ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3rd, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ. ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ, 1,50,000. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਧੂਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ. ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਇੱਕ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ, ਲੋਕ ਸਭਾ. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1, ਰਾਜ ਸਭਾ. ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 2, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 4, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ. 16th ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 2 ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 4 ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੇਮ ਸੰਸਦ ਭਵਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਪਸ਼ਨ 3 35 ਸਾਲ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ। 23rd ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 2 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 2 30 ਸਾਲ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ PDF ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।